is direct and indirect taxes, merits and demerits of direct and indirect taxes. Let me share my screen. Direct taxes and indirect taxes. We know that taxes are divided as direct and indirect taxes on the basis of transferability of the tax imposed. To collect revenue, the government can impose various taxes in the economy. So these taxes are divided into two types: direct tax and indirect tax, on the basis of transferability of the tax imposed. అంటే ప్రభుత్వము పన్నులు విధించినప్పుడు ఆ పన్నును బదలాయింపు చేయడానికి వీలున్నట్లయితే దానిని పరోక్ష పన్ను అని, బదలాయించడానికి ఇతరులకు ఆ పన్ను భారాన్ని బదలాయించడానికి వీలు లేనట్లయితే దాన్ని ప్రత్యక్ష పన్ను అంటారు. కాబట్టి పన్నులను సాధారణంగా ప్రత్యక్ష పన్నులు, పరోక్ష పన్నులు అని అంటాం మనం. సో the burden of the tax, if the burden of the tax cannot be transferred, these taxes are known as direct taxes. For example, income tax. The government can impose income tax on a personal income. So the person, he has to bear the tax burden. Entire tax burden should be bared by, I mean, the taxpayer bears the entire burden in the case of direct taxes, which means both impact and incidence of the tax is on the same taxpayer. నేను ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసి ఉంటారు నాన్న. ట్యాక్స్కి సంబంధించి అంటే పన్నుకు సంబంధించి పన్ను ప్రభావము, పన్ను భారము, ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అంటాం. Impact of the tax is also known as initial burden of the tax, and incidence of the tax is known as final burden of the tax. In case of direct taxes, it cannot be transferred to another person's. In case of the indirect taxes, this final burden can be transferred to another person's. కాబట్టి ప్రత్యక్ష పన్ను విషయంలో పన్ను తొలి భారాన్ని, పన్ను అంతిమ భారాన్ని ఒక్కరే భరిస్తారు. ట్యాక్స్ పేయర్ మాత్రమే పన్ను చెల్లింపుదారుడు మాత్రం భరిస్తాడు. దాన్ని ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి వీల్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎంప్లాయీస్ ఇన్కమ్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ పైన గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విధిస్తుంది. ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ను ఆ ఎంప్లాయర్స్ ఇతరులకు, ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన ఈ పన్ను భారాన్ని ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి వీలుండదు. కాబట్టి ద ఇనిషియల్ and the final burden of the tax is borne by the taxpayer. It cannot be transferable. Okay, Nana. So, in case of indirect taxes అంటే పరోక్ష పన్నుల విషయంలో పన్ను తొలి భారాన్ని ఒకరు అనుభవిస్తే పన్ను అంతిమ భారాన్ని ఇంకోరు భరిస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ఆర్ జిఎస్టి అంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ అమ్మకం పన్ను ప్రభుత్వము వస్తు సేవల అమ్మకాల పైన విధిస్తుంది. విధించినప్పుడు దాన్ని ఆ ప్రభుత్వానికి చెల్లించిన ఈ పన్ను భాగాన్ని ధరలో కలిపి ఆ వస్తువును కానీ సేవను కానీ అంతిమ వినియోగదారుడికి అమ్ముతున్నాం. అంటే చివరగా పన్ను భారాన్ని ఎవరు భరించారు అంటే అంతిమ వినియోగదారుడు భరించాడు. So here the tax burden can be transferred to final consumer of the product. So this is known as indirect tax. Okay friends,
So the tax are divided as direct and indirect taxes on the basis of transferability of the tax imposed. పన్ను భారాన్ని బదిలీ చేయడానికి వీలు ఉండడము వీలు లేకపోవడము అనే అంశం పైన ఆధారపడి పన్నును రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు. దాన్నే పన్ను, అది ప్రత్యక్ష పన్ను, పరోక్ష పన్ను. సో ద డైరెక్ట్ taxes are non-transferable taxes paid by the taxpayer to the government. దాన్ని మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అని, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ అని, ప్రొఫెషన్ ట్యాక్స్ అని, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ అని అంటాము. అవి ప్రత్యక్ష పన్నులకు ఉదాహరణ. సో ద taxes, these taxes, income tax or corporation taxes are these are imposed by the government on a person or on a farm. So this farm or this person cannot be transferred this tax burden to another persons or another farms. So it is known as direct tax. So it is imposed on a person either on his income or wealth or tax, and these tax liability cannot be transferred to another person. So the person cannot shift or transfer the burden of the tax to others, hence they are known as personal tax. కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని వ్యక్తిగత పన్నులు, వెస్టి పన్నులు అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ వెస్టి పన్నుల్ని లేదా వ్యక్తిగత పన్నుల్ని ప్రభుత్వం విధించినట్లే ఆ వ్యక్తి మాత్రమే దాన్ని భరిస్తాడు. దాన్ని ఇతరులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి the entire burden of the tax is borne by the taxpayer in the case of direct taxes. So one of the most popular taxes is the income tax. మనకు తెలుసది. So the government imposes a tax on individuals or household income. It is sometimes referred as personal income tax. Another important direct tax is a corporation tax. The tax on incomes of the company is known as corporate tax or company income tax. So this indirect tax shows the ability to pay of the company or the shareholders of the company or the person. ఎవరైతే పన్ను చెల్లింపు సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నారో ఆ వ్యక్తుల పైన ప్రత్యక్ష పన్ను విధిస్తున్నాం, లేదా ఆ సంస్థల పైన ప్రత్యక్ష పన్ను విధిస్తున్నాం. చెల్లింపు సామర్థ్యము, పన్ను చెల్లింపు సామర్థ్యము మేరకు అంటున్నాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 లక్షల వరకు, 5 లక్షల లోపు ఆదాయం ఉన్నట్లయితే 10% అని అట్లా స్లాబ్స్ ఇట్లా చెప్పుకుందాం. 8 lakhs లేదా 10 lakhs లేదా 12 lakhs 15 lakhs ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ట్యాక్స్ రేట్స్ 5%, 10%, 15%, 20%, 30% ఇట్లా స్లాబ్ రేట్స్ విధిస్తుంది ప్రభుత్వం అనుకుందాం. ఇట్లా విధించడం వల్ల దీన్నే మనం ఏమంటాము అంటే ఈ పన్ను అంటే ప్రత్యక్ష పన్నును ఆ వ్యక్తి లేదా సంస్థ యొక్క పన్ను చెల్లింపు సామర్థ్యం పైన ఆధారపడి విధిస్తున్నాము. లేకపోతే ఆ పన్నును ఎగవేయడానికి లేదా పన్నును చెల్లించకుండా నిరాకరించడానికి లేదా ప్రజా వ్యతిరేకత అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా బేస్డ్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ టు పే ఆఫ్ ది కంపెనీ ఆర్ ఆఫ్ ది పర్సన్, ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ దీస్ పర్సనల్ ట్యాక్సెస్. So taxes such as wealth tax, gift tax, estate duty, land revenue are some of the direct taxes implemented in several countries. So this is direct tax. According to Dalton, a direct tax is really paid by a person on whom it is legally imposed.
చట్టబద్ధంగా ఏ వ్యక్తి పైన లేదా ఏ సంస్థ పైన విధించిన పన్నును వారు మాత్రమే చెల్లించినట్లయితే, ఆ పన్ను తొలి భారాన్ని, అంతిమ భారాన్ని ఒక్కరే భరించినట్లయితే అలాంటి పన్నును ప్రత్యక్ష పన్ను అంటారు. సో హియర్ దేర్ ఈస్ an important of the tax burden is that the government imposes these tax based on the ability to pay of the person or the company. So here the tax is imposed taking into account the individuals or a family's expenditure. So there are several merits of the direct taxes. There are some merits are there, some demerits are there. So the direct taxes can be imposed on the basis of ability to pay of the taxpayers. Number one. అంటే పన్ను చెల్లించే వాళ్ళ యొక్క చెల్లింపు సామర్థ్యాన్ని బట్టి దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని పన్ను విధించడం జరుగుతుంది. సో ద canon of equity in the distribution of tax burden is observed. And according to various economists, Mill, Fisher, Calder, there are several advantages of direct taxes. These advantages also known as merits of direct taxes. ప్రత్యక్ష పన్ను వల్ల ప్రయోజనాలు. Number one, economy. The cost of collecting direct taxes is low as compared to indirect taxes. The payment of these taxes is made directly to the government. ఇండైరెక్ట్ పరోక్ష పన్నులతో పోల్చినట్లయితే ప్రత్యక్ష పన్నులను విధించి వసూలు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి అయ్యే ఖర్చు తక్కువ. ఎందుకు అంటే ఈ పర్సన్స్ కానీ సంస్థలు కానీ నేరుగా ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనుకుందాం. మనం అంతిమ వినియోగదారులం. మనం ఒక 50 grams కాల్గేట్ మనం పర్చేస్ చేసాం. ఆ కాల్గేట్ ను ఉత్పత్తి చేస్తున్న కార్పొరేషన్ లేదా కంపెనీ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ కట్టింది. దాన్ని సేల్స్ చేసేటప్పుడు సేల్స్ ట్యాక్స్ కట్టారు. ఆ ట్యాక్స్ బర్డన్ ని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ని ఎంత పన్ను చెల్లించారో అమ్మకం పన్నును, ఆ అమ్మకం పన్ను 50 grams కాల్గేట్ ధరలో కలిపి ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సెస్ అని ఉంటుంది చూడండి కింద బ్రాకెట్ లో, ఎంఆర్పిలో, మాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ క్రింద. కాబట్టి ఇవన్నీ పన్నులు అందులో కలిపి ధరలో కలిపి 9 రూపాయలు దాన్ని తయారు చేయడానికి ఖర్చు అయింది మొత్తంగా వ్యయం. దానికి ట్యాక్స్ ఒక్కొక్క 50 grams పైన ఒక్కొక్క రూపాయి ఖర్చు ట్యాక్స్ చెల్లించారు. అది కలిపి 10 రూపాయలకు మార్కెట్లో అమ్ముతున్నాడు. కాబట్టి అది సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రభుత్వానికి చెల్లించడము, రిటర్న్స్ సబ్మిట్ చేయడము, దాని ద్వారా వచ్చిన అకౌంట్ల నిర్వహణ, దాన్ని మళ్ళీ వినియోగదారులకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కావాల్సిన వ్యయ ప్రయాసాలు అన్నిటికీ ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు అవుతుంది. కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ద గవర్నమెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎ కంపెనీ. ద కంపెనీ ఆర్ పర్సన్ డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ పేయింగ్ టు ద గవర్నమెంట్. సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇస్ వెరీ లో. దీన్నే ఎకానమీ అంటారు నాన్న. కాబట్టి అంటే తక్కువ వ్యయం ద్వారా పన్ను వసూలు చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ పైన విధించిన పన్ను ద్వారా వచ్చే ఆ రాబడి 100 రూపాయలు ఉందనుకోండి. ఈ 100 రూపాయలు వసూలు చేయడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో స్టాఫ్ ఏర్పాటు చేసి అకౌంట్ నిర్వహణకు కంప్యూటర్స్ కానీ మిగతా ఫెసిలిటీస్ అన్ని కల్పించడానికి 110 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ట్యాక్స్? అదన్నా 100 రూపాయలు కలెక్ట్ చేయడానికి 110 రూపాయలు వ్యయం చేస్తున్నాం. అది ఎకానమీ కాదు, అది కదా. కాబట్టి ఎకానమీ అంటే ఏంటి?
అంటే తక్కువ వ్యయంతో అధికంగా రాబడిని రాబట్టడం. ఆ విధంగా మెరిట్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి. అదే విధంగా సర్టెనిటీ నాన్న. సర్టెనిటీ. ద టాక్స్ పేయర్ నోస్ హౌ మచ్ అండ్ వెన్ హీ హ్యాస్ టు పే ట్యాక్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనుకోండి. ఎవ్రీ 3 మంత్స్‌కి ఒకసారి ప్రభుత్వానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించమని ప్రభుత్వం టాక్స్ పేయర్స్‌ను ఎప్పుడు అవేర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. వాళ్ళని ఎప్పుడు కాషన్స్ పంపిస్తూనే ఉంటుంది. మెసేజ్ వస్తూనే ఉంటాయి. కాబట్టి కంపెనీస్ గాని లేదా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ గాని లేదా పర్సన్స్ గాని తాము ఆర్జించిన ఆదాయం పైన పన్ను చెల్లించడానికి ఎంత ఆదాయం పైన ఎంత స్లాబ్ రేట్‌లో పన్ను చెల్లించాలి అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలుసు. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాస్ సర్టెనిటీ. ఖచ్చితత్వము అంటాం. కాబట్టి ప్రత్యక్ష పన్నుల విషయంలో ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది. ఎలాస్టిసిటీ. Direct taxes are elastic in nature. The government can increase the tax rate or decrease the tax rate based on the situations prevailed in the economy. For example, persons ki ఆ సంవత్సరము తక్కువ ఆదాయం అంటే వస్తు సేవల ధరలు విపరీతంగా పెరగడము, శ్రామికులు లేదా ఉద్యోగుల యొక్క జీతాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి వాటితో పోలిస్తే అనుకోండి. అప్పుడు ఉద్యోగులు నష్టపోతున్నారన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఏం చేయొచ్చు? డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని తగ్గించవచ్చు. మనం ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి మార్చ్ వచ్చే నాటికి మనం ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని పెంచుతుందా తగ్గుతుందా, లేదా స్లాబ్ రేట్స్ పెంచుతుందా తగ్గుతుందా? ఈ 5 lakhs ఇంతకు ముందు 2 lakhs దాటి 2.5 lakhs దాటితే 10% పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు దాన్ని 5 lakhs పెంచి అంతకంటే మించి ఉంటే 10 lakhs చెల్లించవచ్చు. లేదా 8 lakhs ఇంతకు ముందు 5 lakhs, 8 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs అనే స్లాబ్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్లాబ్ రేట్స్ ని ఎప్పుడు మారుస్తూ ఉంటది ప్రభుత్వం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ అంటాం దాన్ని. ద గవర్నమెంట్ కెన్ అడ్జస్ట్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్స్. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం 1962 కానీ 1970, 74, 75 ఆ టైంలో ప్రభుత్వము కొన్ని యుద్ధాలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది, లేదా కొన్ని క్షామాలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్డ్ సర్చార్జెస్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అవునా? ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 20% ఎవరైతే చెల్లిస్తున్నారో, లేదా 30% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎవరైతే ధనికులు చెల్లిస్తున్నారో వాళ్ళు మరొక 2% అదనంగా సర్చార్జ్ చెల్లించాలి అని ప్రభుత్వం నియమం పెట్టింది కొన్నిసార్లు. దే హ్యావ్ టు పే కదా నాన్న. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రభుత్వం పన్ను రేట్లను మార్చడం కానీ, తగ్గించడం కానీ, పెంచడం కానీ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈక్విటీ. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఈక్విటబుల్ బేసిస్ బికాస్ రిచ్ హ్యాస్ టు పే మోర్ అండ్ లో ఇన్కమ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు పే లెస్ ట్యాక్స్ ఆర్ నో ట్యాక్స్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా 2.5 లక్షలు కంటే తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు దే ఆర్ జీరో ట్యాక్స్ పేయర్స్. వాళ్ళు ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్పొరేట్స్ అనుకోండి, ఇయర్లీ 5 lakhs కంటే తక్కువ టర్న్ ఓవర్ కలిగిన వాళ్ళు పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అనే ఫెసిలిటీ ప్రభుత్వం కల్పించింది అనుకోండి. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద క్యానన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటాం మనం దాన్ని, సమతా సూత్రం. కాబట్టి ఎక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు ఎక్కువ ట్యాక్స్ చెల్లించడం, తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు తక్కువ ట్యాక్స్ చెల్లించడం. కాబట్టి మోర్ దాన్ 20 lakhs లేదా 15 lakhs కంటే ఎక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు 30% చెల్లించాలి. 12 lakhs కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 20% చెల్లిస్తే, లేదా 8 lakhs కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 10% చెల్లిస్తే చాలు అని ప్రభుత్వము స్లాబ్ రేట్స్ నియమిస్తుంది. ఆ విధంగా దీన్నే మనం రిచ్ హ్యాస్ టు పే మోర్ అండ్ low income person has to pay less. This is known as equality or equity. Next, convenience. ట్యాక్స్ పన్ను చెల్లించేటప్పుడు పన్ను చెల్లింపుదారుకు అది చెల్లించడానికి కన్వీనియంట్ గా ఉండాలి. ఒకవేళ కన్వీనియంట్ లేదనుకోండి, ఇట్ మే లీడ్ టు ఇవేజన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కదా నాన్న. పన్నును ఎగవేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చ్, మనం జనరల్ గా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ April 1st స్టార్ట్ అవుతుంది అంటాం. దానికంటే 2 నెలల ముందు లేదా March 31st లోపు
కంపెనీస్ కానీ లేదా ఇండివిజువల్స్ కానీ ట్యాక్సెస్ చెల్లించాలి. అట్లా కాకుండా ప్రతి మంత్ నేను ట్యాక్స్ విధిస్తాను అంటే దాన్ని ఎగవేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ట్యాక్స్ ఇవేజన్ అంటాం మనం. అది కాకుండా ఉండాలి. అదేవిధంగా సివిక్ కాన్షియస్నెస్ ఉండాలి కదా. ప్రజలకి దీనిపైన ఒక రకమైన అంటే సౌకర్యం ఉండాలి. అంటే పౌర జాగృతి అంటాం మనం. అవునా, పౌర జాగృతి లేదా సౌకర్యంగా ఉండే విధంగా ఉండాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ దట్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ క్రియేట్ కాన్షియస్నెస్ అమాంగ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ అబౌట్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద రెవెన్యూస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి మేము ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎంత ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాము. ఈ మధ్య మీరు పేపర్లో చదివి ఉంటారు నాకు తెలిసి. ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరైతే ఈ పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నారో ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరూ కలిసి ఒక అసోసియేషన్, ఒక యూనియన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం వల్ల సుప్రీంకోర్టు కూడా దానికి అనుకూలంగా తీర్పు ఇచ్చినట్లు మనం ఈ మధ్య చదివాం. ఆ విధంగా మేము ఎంత ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాము, మేము ఇచ్చిన ట్యాక్స్ నుండి ప్రభుత్వం రాబట్టుకొని ఈ రాబడిని ఉచిత కార్యక్రమాల కోసం, ఉచితాలు ఇవ్వడానికి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అని ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ క్వశ్చన్డ్ in front of the Supreme Court. కదనన్న. ఆ విధంగా మేము పన్నుల రూపంలో చెల్లించిన రాబడిని ఉచితాలు ఇవ్వడానికి, కొన్ని వర్గాలకు ఉచితాలు ఇవ్వడానికి ఎందుకు ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి అనేది ఈ మధ్య కోర్టుల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సివిక్ కాన్షియస్నెస్. నెక్స్ట్, లెస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ షార్టేజెస్. సో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ షార్టేజ్ ఇన్ ద అమౌంట్ collected as direct taxes is rarity. The person who have deducted tax has to remit the amount within time stipulated. For example, మనకి ప్రభుత్వము ఇంతకుముందు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ను లేదా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ ని సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే చెల్లించే విధంగా నిబంధనలు ఉండేవి, ఖచ్చితమైన నిబంధనలు ఉండేటివి. అది చెల్లించి రిటర్న్ సబ్మిట్ చేసి ఉంటేనే బ్యాంకు లావాదేవీలు కానీ లేదా క్రెడిట్ లావాదేవీలు కానీ, ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ బ్యాంకులో అలో చేసేవి. మీరు తప్పనిసరిగా మీకు లోన్ కావాలి అంటే లేదా సబ్సిడీ కావాలంటే మీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ మాకు సబ్మిట్ చేయండి అనేవాళ్ళు. అది ఫిబ్రవరి, మార్చ్లో దాన్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్స్ ఈ ఫైలింగ్ చేసి ఆ రిటర్న్స్ ను వాళ్ళ కాపీ అందిస్తేనే మనము ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకునే వీలు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసింది, చాలా మంది కేవలం ఈ ఫిబ్రవరి, మార్చిలోనే చెల్లించడం వల్ల కొంత అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. 2 months చాలా ఇబ్బందికరంగా గురవుతున్నారు. ఒక 2-3 నెలల శాలరీ ఒక నెలలో వాళ్ళు ట్యాక్స్ రూపంలో చెల్లించాల్సి వస్తుందని చాలా ఇబ్బంది పడిన దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు ఏం చేశాయంటే దాన్ని ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి కాకుండా సంవత్సరానికి 4 సార్లు కట్టే విధంగా క్వార్టర్లీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీరు పే చేయొచ్చు, లేదా మంత్లీ కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీ శాలరీ నుండి మీరు డిడక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 10%, 15%, 20% మీకు అనుకూలంగా ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉంటే అట్లా చేయొచ్చు అనే వెసులుబాటును ప్రభుత్వాలు కల్పించాయి. సో దీస్ డైరెక్ట్ taxes can reduce the inequalities in the economy. Why? Because the government impose more tax on rich people and less tax on poor people. It also checks the inflation in the economy. సో యాంటీ ఇన్ఫ్లేషనరీ వెపన్ గా దీన్ని ప్రభుత్వాలు చాలా సార్లు వాడుకున్నట్లుగా మనము చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్? గ్రాడ్యువల్లీ ఆర్ కంటిన్యూస్ రైజ్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ కదనన్న. ఆ విధంగా ఉండడం వల్ల ఏంది, ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఎక్కువగా ద్రవ్యం చలామణిలో ఉంది, సర్క్యులేషన్ లో ఉంది, మనీ సర్క్యులేషన్ చాలా ఉంది. ఈ మనీ సర్క్యులేషన్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న వాళ్ళపైన ఎక్కువ పన్ను విధించాలి. కాబట్టి సర్క్యులేషన్ లో ఉన్న కరెన్సీ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది. తగ్గిపోవడం వల్ల ధరలు తగ్గుతాయి. కాబట్టి టు చెక్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ, ద డైరెక్ట్ taxes, the government can employ these direct taxes as anti-inflationary weapon. ఓకేనా? ఈ విధంగా చేయొచ్చు అని మనం. నెక్స్ట్, ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్ ఆల్సో.
Business cycle is nothing but inflationary situation or deflationary situation or economic depression and boom in the economy, recovery and recession. These are the business cycles, stages of business cycles. To control these business cycle effects, that direct taxes can be used as tool by the government. And there are several demerits of direct taxes also. ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా కొన్ని అప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి, డిమెరిట్స్, కొన్ని లోపాలు కూడా ఉన్నాయి. Even though direct taxes enjoy several advantages, as explained above, these taxes also suffer with many drawbacks. ఆ డ్రాబ్యాక్స్ ని మనము disadvantages and demerits అంటాం. Unpopular. Direct taxes are not popular when compared to indirect taxes. No person is willing to forego his part of income or wealth towards payment of taxes. So the people will oppose imposition of direct taxes. కాబట్టి ప్రజా వ్యతిరేకత అనొచ్చు మనం. పన్ను రేట్ల పెంపును కానీ లేదా ప్రత్యక్ష పన్నుల విధింపును కానీ ప్రజలు సాధారణంగా వ్యతిరేకిస్తారు. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టుకు రీసెంట్ గా కేసు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, మా దగ్గర అత్యధికంగా 30% ట్యాక్స్ వసూలు చేసి దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా ఖర్చు పెడుతుందో ప్రభుత్వం మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అని వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏమన్నట్టు, దే ఆర్ అపోజింగ్ ద ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇన్కన్వీనియన్స్. మనం జనరల్ గా మనము ప్రభుత్వం ట్యాక్స్ విధించినప్పుడు దాన్ని చెల్లించాలంటే జనరల్ గా అసౌకర్యానికి గురవుతున్నాం మనం. we feel the taxpayers can feel it as inconvenient to them. And there is a complex law. Generally, the provisions of direct taxes contain deductions, exemptions, and chargeability of income and extras. To a common man, it becomes a problem to understand the provisions of the act and is compelled to take the help of tax consultants or CA, chartered accountants or lawyers. సో కామన్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక స్టార్ట్అప్ ఏర్పాటు చేసి చిన్న వ్యాపారం పెట్టుకున్న వాళ్ళు, సంవత్సరానికి 5 లక్షల కంటే ఎక్కువ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళకు జనరల్ గా దే కెన్ నాట్ బి లిటరేట్స్, ఎడ్యుకేటెడ్. కాబట్టి ట్యాక్స్ సంబంధించి ట్యాక్స్ రూల్స్ అండ్ డిడక్షన్స్, ఎగ్జంప్షన్స్ సంబంధించి వాట్ ఈజ్ ఏటీసీసీ, ఏటీసీ అని అట్లా డిఫరెంట్ రూల్స్ వాళ్ళకి తెలియవు. కాబట్టి డెఫినెట్లీగా వాళ్ళు ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ లేదా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ లేదా అడ్వకేట్స్ కానీ కన్సల్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇస్ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఇన్జస్టిస్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ డు నాట్ కవర్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎవరైతే 5 లక్షలు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 లక్షల కంటే మించి ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ట్యాక్స్ చెల్లించే విధంగా ప్రభుత్వాలు నియమం పెట్టుకున్నాం అనుకున్నాను. అంటే అంత లోపు ఉన్న ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు కానీ లేదా ఈ బిజినెస్ ని ప్రభుత్వానికి అధికారికంగా లెక్కలు అకౌంట్ల రూపంలో చూపించని వాళ్ళు ఇందులోకి రావట్లేదు. So these taxes are imposed only on those persons whose income or property exceeds a particular level. Therefore, a large sections of the masses remain untouched under taxation. So there is no justice to tax some persons and leave others on the basis of income. And one more thing is expensive. The tax authorities have to collect tax from every taxpayer separately. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వము వారి ద్వారా ప్రతి పర్సన్ దగ్గర సపరేట్ గా ట్యాక్స్ ను కలెక్ట్ చేయడం అనేది చేస్తుంది. ఇది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నట్లుగా దిస్ లీడ్ టు హ్యూజ్ ఎక్స్పెన్స్ టు ద గవర్నమెంట్. And disincentive effect.
దీన్ని డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మే డిస్కరేజ్ సేవింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. కాబట్టి సర్వసాధారణంగా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేద్దామన్నా, లేదా ఏదైనా బిజినెస్లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దామన్నా కూడా ప్రభుత్వానికి దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల లెక్కలు చెప్పి పన్ను చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందేమో. మొన్న రీసెంట్గా ఆర్బిఐ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ సంబంధించి మార్చారు. ఏంటి అంటే లాకర్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్యాష్ పెట్టకూడదు. అవునా, రీసెంట్గా వాటిపైన డిక్లరేషన్ కూడా డిపాజిటర్స్ దగ్గర బ్యాంకులు తీసుకున్నాయి. రీసెంట్గా లాస్ట్ 2-3 మంత్స్ నుండి తీసుకుంటున్నారు కదా నాన్న. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిస్ఇన్సెంటివ్ ఎఫెక్ట్. కాబట్టి జనరల్గా మనం ఇక మళ్ళీ లాకర్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకోవడం కానీ, డిపాజిట్లు చేయడం కానీ అట్లాంటివి చేయకుండా తగ్గించుకుంటారు. నెక్స్ట్, possibility of evasion. Direct taxes are said to be taxes on honesty. If the taxpayers are dishonest, if they adopt unfair practices, it is difficult to collect these taxes. కదా నాన్న. కాబట్టి ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పట్టణాల్లో వడ్డీ వ్యాపారులు ఉన్నారు, లేదా క్లబ్స్ కానీ అట్లాంటివి మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి. మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అలాంటి వాళ్ళపైన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ, లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కానీ దాడి చేయడము, అత్యధిక ఆదాయాలు ఏ విధంగా కూడా పెట్టారో వాటికి సంబంధించి అప్పుడప్పుడు కొంతమంది వ్యక్తులు బయటకు రావడం, విదేశాల్లో దాచుకోవడం అనేది చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇవేజన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. కాబట్టి పన్ను ఎగవేతదారులు, పన్ను ఎగవేత అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దొంగ రవాణా చేయడం కానీ, దొంగ వ్యాపారం చేయడం కానీ, ఉద్యోగుల లంచగొండితనం, రెడ్ టేపిజం కానీ, అన్ఫేర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్, దాని ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని వాళ్ళ లెక్కల్లో చూపరు కాబట్టి పన్ను ఎగవేసేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ we discussed about direct taxes and the role of direct taxes in a developing economy. Direct taxes have a limited role to play in a developing economy. Only a small proportion of population pays such taxes. ఎవరైతే కార్పొరేట్ కంపెనీలు లేదా చిన్న చిన్న బిజినెస్ కానీ, లేదా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ ఐకాన్స్ కానీ, లేదా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్లయితే అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రత్యక్ష పన్నుల పరిధిలోకి వస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు రావట్లేదు. కాబట్టి దిస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ హ్యాస్ ఎ లిమిటెడ్ రూల్ ఇన్ ఏ డెవలపింగ్ ఎకానమీ అని చెప్పొచ్చు. So there are some drawbacks are there. These drawbacks are also known as demerits. And the direct taxes usually they are highly progressive. This discourages savings done by high income groups and adversely affects the investment and capital formation. ఇప్పుడు చూడండి, అత్యధిక ఆదాయం ఆర్జిస్తున్న వాళ్ళు అత్యధిక పన్ను చెల్లించాలి అనే పురోగామి తత్వము అనేది ప్రత్యక్ష పన్నులో ఉంటది. కాబట్టి నేను ఎందుకు అత్యధికంగా కష్టపడి ఎక్కువ ఆదాయాలు కూడా పెట్టాలి, ఎక్కువ ఆదాయం సంపాదించాలి, ఎక్కువ బిజినెస్ విస్తరించాలి, ఎందుకు చేయాలి నేనే అనే ఒక రకమైన డిస్కరేజ్మెంట్ అనేది ట్యాక్స్ పేయర్స్ లో వస్తే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అది డెవలపింగ్ ఎకానమీలో చాలా ఉంటది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాబ్యాక్ ఫ్రమ్ these taxes. And indirect tax, nana, indirect tax is a tax where the incidence of tax is on the assessee but the impact is on the consumer. ఇప్పుడు చూడండి, పన్ను తొలి భారము ఒకరు భరిస్తే పన్ను అంతిమ భారాన్ని ఇంకొకరు భరిస్తూ ఉంటారు. అలా దాన్ని మనము ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. So if the government impose a tax on sales or excise alcohol or the other goods and services, so these sale tax or excise duty or customs duty and service tax, these are imposed by the government. These are initially borne by a person or a company, and this can be transferred to another persons or the other
group of people in the economy. So there is a possibility of transferable of the burden of the tax, indirect taxes. It is known as indirect tax. పన్ను తొలి భారాన్ని ఒకరు అనుభవించి అంతిమ భారాన్ని ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి వీలున్నట్లయితే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు. సో this indirect tax, for example, sales tax is an important indirect tax imposed on the sale or purchase of the goods and services. But in India, sales tax is not imposed on services. Sales tax is imposed either as an ad valorem or specific tax. For example, ఒక వస్తువుకు మరింత విలువ చేరుస్తూ యాడ్ అవుతూ ఉందనుకోండి, యాడ్ విలువ మదింపు లేదా విలువ ఆధారిత పన్ను అనమాట. దాన్ని వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటాం. ఆ విధంగా సెంట్రల్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అని, అడ్వరోలం ట్యాక్స్ అని, స్పెసిఫిక్ ట్యాక్స్ అని, ఇప్పుడు దాన్ని జిఎస్టి అని, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కూడా ఇప్పుడు విధించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. కాబట్టి ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ద్వారా వచ్చే బర్డన్ ని లేదా భారాన్ని ఇతరులకు బదిలీ చేయడానికి వీలున్నట్లయితే దాన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు. So indirect taxes are convenient to pay as they are collected at the time of transactions of sale or purchase of goods and services in small amounts along with the prices. కాబట్టి మనకు తెలియదు అసలు, మనం ఒక అగ్గిపెట్టె కొన్నాము అంటే ఆ రూపాయి చెల్లిస్తే ఆ రూపాయలు ఒక 10 పైసలు ట్యాక్స్ చెల్లించామనే విషయం మనకు తెలియదు. ఒక 100 grams సాల్ట్ పర్చేస్ చేశాము అంటే 20 రూపాయలు చెల్లించాము అంటే అందులో ఒక 2 రూపాయలు ట్యాక్స్ చెల్లించిన విషయం అసలు వినియోగదారుడికి తెలియదు అసలు. ఆ తెలియకుండానే మనం ట్యాక్స్ చెల్లించేస్తున్నాం. తెలియకుండానే ద ట్యాక్స్ పేయర్, ద అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ ఈస్ bearing the final burden of the tax imposed by the government. So when we compare with the direct taxes, the indirect taxes generate lot of revenue to the governments. According to Dalton, an indirect tax is imposed on a person but paid partly or wholly by other owing to consequent change in terms of some contract or bargaining between them. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రభుత్వం ఒకరిపైన విధించిన పన్ను ఇతరులకు పార్షియల్ గా కానీ పూర్తిగా కానీ బదిలీ చేసే వీలున్నట్లయితే దాన్ని పరోక్ష పన్ను అంటాం. అండ్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ మెరిట్స్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ indirect taxes. Number one is convenience. Indirect taxes are included in the price of the goods and the services, and such taxpayer is not aware of tax payment while purchasing the goods and services. అది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా the ultimate consumer is not aware of tax payment while purchasing a good or service from the market. Since the tax is paid, the taxpayer is aware of the payment of tax, but it does not feel it as a burden. కాబట్టి మనము ఒక 10 రూపాయలు పెట్టి పెన్ను కొనుగోలు చేసాము కాబట్టి ఆ పెన్నుకి ఇంత పన్ను చెల్లించాలనే పన్ను భారాన్ని మనం ఫీల్ కాం చెల్లించిన వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్, ప్రొడక్టివిటీ. ఇండైరెక్ట్ taxes are highly productive. By imposing few taxes, government can get huge revenues. Government can impose tax on selected goods and services whose demand is inelastic. Inelastic is nothing but when the price increases, demand decreases, but the percentage of price is
more than the percentage of decrease in demand. So దీన్ని ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటానన్న. అవ్యాకోచత్వము అంటే ప్రభుత్వము ఒక 10 రూపాయలు లేదా 10% ధర పెంచింది అనుకోండి, డిమాండ్ తగ్గుతుంది ధర పెరిగితే. కానీ డిమాండ్‌లో తగ్గుదల 10% కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటాం. అదేంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 ఎన్‌పి ఉన్న అగ్గిపెట్టె రూ. 1కి పెంచారు అనుకుందాం. అంటే 100% ప్రైస్ పెరిగింది. కానీ డిమాండ్ ఏమైనా తగ్గిందంటే నథింగ్. తక్కువ ధర కలిగిన వస్తు సేవల విషయంలో, అత్యవసర వస్తు సేవల విషయంలో ఈ విధంగా జరుగుతుందన్న. ఆ విధంగా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్‌ని ప్రభుత్వాలు ఈ విధంగా సాధారణంగా ప్రజలు ఉపయోగించే కనీస అవసర వస్తువుల పైన అధికంగా విధిస్తారు. ఆ విధంగా విధించడం వల్ల ఈ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి చాలా మంది వస్తారన్న. ద స్కోప్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ మోర్. కాబట్టి పన్ను పరిధిలోకి ఆ వస్తు సేవలను కొనుగోలు చేస్తున్న వినియోగదారులందరూ వస్తారు. రిచ్ పూర్ అనే సంబంధం లేకుండా, అర్బన్ అండ్ రూరల్ ఏరియాస్‌తో సంబంధం లేకుండా, ఎబిలిటీ టు పే అండ్ నాట్ ఎబిలిటీ టు పే అంటే ఇనెబిలిటీ టు పే దీంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు వస్తువును లేదా సేవను కొనుగోలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఆ పన్ను భారాన్ని భరించినట్లే. ఇట్ ఈస్ ప్రొడక్టివ్. And justice ability to pay tax is carefully considered by the finance minister. Commodities consumed by the poor may be exempted from tax. ఇప్పుడు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టి నుండి కొన్ని వస్తువుల్ని ఎగ్జామ్ట్ చేయమని అప్పుడప్పుడు మనం ప్రతిపాదనలు వెళ్తూనే ఉంటాయి. అంటే ఆ విధంగా పూవర్ పర్సన్స్ కానీ లేదా మధ్యతరగతి కంటే తక్కువ బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఉపయోగించే తప్పనిసరి వస్తువుల పైన పన్నులు విధించకుండా లేదా అతి తక్కువ పన్ను విధించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వారికి న్యాయం చేసినట్టుగా ఆ అవకాశం ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ఉంటుంది అనమాట. సో హియర్ ద ఎబిలిటీ టు పే ఇస్ కన్సిడర్డ్ వైల్ ఇంపోజింగ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. And elastic, the indirect taxes are also elastic in nature. When the government feels it necessary to increase or decrease the revenue of the government, it may increase or decrease the taxes. కాబట్టి ప్రభుత్వము ఆదాయాలు పెంచుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రభుత్వము ఆల్కహాల్ ఉత్పత్తుల పైన ఆదాయం వాటి ద్వారా అధికంగా రావాలి అనుకుంటే వాటిపైన ఎక్కువ పన్ను విధిస్తుంది. లేదా సిగరెట్ ఉత్పత్తులను లేదా వినియోగాన్ని విపరీతంగా తగ్గించాలంటే ఎక్కువ పన్నులు విధించడం ద్వారా ధరలు బాగా పెరిగి దాని వినియోగం తక్కువ ఉండడానికి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ను పెంచడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ ఎలాస్టిక్ నేచర్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఆల్సో. సో heavy taxes are imposed on luxury and less tax is imposed on necessary goods. So it is the indirect taxes are also progressive in nature and wide coverage. మనం ఇంతకు చెప్పినట్టుగా పరోక్ష పన్నుల యొక్క పరిధి అనేది చాలా ఉంటుంది, విస్తరించి ఉంటుంది. కాబట్టి వస్తు సేవల్ని కొనుగోలు చేసే వినియోగించే ప్రతి వినియోగదారుడు పరోక్ష పన్నుల పరిధిలోకి వస్తాడు. అండ్ సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కవర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిచ్ ఆర్ పూర్, అర్బన్ అండ్ రూరల్, అండ్ ఎబిలిటీ టు పే అండ్ ఇన్ఎబిలిటీ టు పే. వాటితో సంబంధం లేదు మనకి. వాటితో సంబంధం లేకుండా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని ప్రతి ఒక్కరూ చెల్లిస్తారు. కాబట్టి మనం ఒక కేఎఫ్సిలో కానీ కరాచీ బేకరీలో కానీ ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ను మనం కొనుగోలు చేసాము అంటే వాడు విధించే జిఎస్టిని 4% 12% జిఎస్టిని మనం చెల్లిస్తున్నాం. మనకు తెలియకుండానే దాన్ని ధరలో కలిపి చెల్లించేస్తున్నాము అని చెప్పొచ్చు. డిఫికల్ట్ టు ఇవేట్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని ఎగవేయడానికి అస్సలు అవకాశం ఉండదన్న. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 grams క్లోజ్అప్ మనం కొనుగోలు చేసాము అంటే దాని ధర ₹20 50 grams అయినట్లయితే ₹20లో ఒక ₹3 ట్యాక్స్ ఉంది.
ఈ ట్యాక్స్ నేను చెల్లించను, 17 రూపాయలే చెల్లిస్తా అనడానికి వీలే ఉండదు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పే. సో దెర్ ఈస్ నో పాసిబిలిటీ టు ఎవేట్ ది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అంటే చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. ఆ వస్తువును కొనడం మానేస్తే మాత్రమే దానిపైన విధించిన పన్నును మనం భరించలేము. కానీ మన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఆ వస్తువును కొనుగోలు చేస్తాము. వి ఆర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ ద కన్జంప్షన్ ఆల్సో. If the government increases the tax to decrease the consumption of alcoholic and tobacco goods and other services, so the government can restrict the consumption of these harmful commodities by increasing the taxes on those goods and services. కాబట్టి ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ కానీ, సిగరెట్స్ కానీ, హార్మ్ఫుల్ డ్రగ్స్ కానీ అలాంటి వాటిపైన అధికంగా పన్నులు విధించడం ద్వారా ప్రభుత్వము వాటి వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి, నియంత్రణ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ద గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ హెవీ ట్యాక్స్ ఆన్ దీస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో సచ్ ట్యాక్స్ serve as instrument of social reforms and improve the social welfare. కాబట్టి సమాజంలో ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని అధికం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా చర్యలు తీసుకోవచ్చు. అండ్ కాంప్లిమెంటరీ టు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ టు డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఎస్కేప్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, he will be caught through indirect taxes. ఎట్లా అంటే when people don't pay direct taxes, their disposable income will increase and it also creates more black money. It leads to increase in expenditure on luxuries. An increase in indirect taxes on luxuries will put more burden on rich people. బట్ చూడండి, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ను వాళ్ళు చెల్లించకుండా, అమౌంట్ ఆ రాబడిని వాళ్ళు చూపించకుండా పన్ను ఎగవేశారనుకోండి, ఆ అధికంగా కూడబెట్టిన ఈ నల్లధనాన్ని తప్పనిసరిగా లగ్జరీ గూడ్స్ ను కొనుగోలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి వాటిపైన అధికంగా ట్యాక్స్ విధించింది అనుకోండి ప్రభుత్వం, ద పర్చేజ్ ఆఫ్ లగ్జరీ గూడ్స్. ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ మోర్ ట్యాక్స్ ఆర్ హెవీ ట్యాక్సెస్ ఆన్ దీస్ లగ్జరీ గూడ్స్, ద రిచ్ పీపుల్ హ్యావ్ టు పే these taxes. So the indirect taxes can serve as complementary to direct taxes. ప్రత్యక్ష పన్నులకు ఇవి పరిపూరకంగా పనిచేస్తాయి, అనుబంధంగా పనిచేస్తాయి అని చెప్పొచ్చు. And demerits of the indirect taxes, there are several disadvantages also there. One is uncertainty. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉన్నట్టుగా సర్టనిటీ అనేది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ విషయంలో ఉండదు. మనం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు జిఎస్టి ఎంత చెల్లిస్తాము, మనం రెస్టారెంట్కి పోయి భోజనం చేసాం అనుకోండి, ఎంత ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాము, లేదా మనము డిమార్ట్కి వెళ్ళి ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్ కొనుగోలు చేసాం, ఎంత చెల్లించాం ట్యాక్సెస్, లేదా మనము ఒక షాప్కి వెళ్ళి బేకరీకి వెళ్ళి కూల్ డ్రింక్ తాగాము, ఎంత ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాము అని ఖచ్చితంగా మనకు తెలుసా ఎంత ట్యాక్స్ అని? దెర్ ఈజ్ నో సర్టనిటీ కదా. 4%, 12%, ఎంత పర్సెంట్ చెల్లిస్తున్నాం అనే ఖచ్చితత్వం మనకు తెలియదు. సో దెర్ ఈస్ అన్ అన్సర్టనిటీ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ నేచర్. ఇఫ్ ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇంక్రీజెస్, ఇట్ లీడ్స్ టు ఎ రైజ్ ఇన్ ప్రైసెస్ కదనన్నా. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఆ వస్తు సేవల అమ్మకాల పైన పన్నులు విధించింది అనుకోండి, పన్నులు అధికం చేసింది అనుకోండి, వాటి ధరలు కూడా వాళ్ళు పెంచేస్తారు. అలా పెంచడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఎకానమీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా మెటీరియల్ పైన కానీ, లేదా ఫ్యూయల్స్ పైన, పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పైన ప్రభుత్వం అధికంగా పన్నులు విధించింది అనుకోండి, దానివల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెరుగుతాయి. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ పెరిగితే వస్తు సేవల రా మెటీరియల్ సప్లైకి సంబంధించి ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వీటిని ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేస్తున్న వస్తువుల ధరలు పెరుగుతాయి. దానివల్ల వాటిని కొనుగోలు చేస్తున్న వ్యక్తులు అధికంగా వాటిని అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇట్ మే లీడ్ దిస్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషనరీ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పొచ్చు మనం. ఈ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కొన్ని రకాల సమస్యలు ఏర్పడవచ్చు. అదేవిధంగా హై కాస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్
కలెక్ట్ చేయడానికి ప్రభుత్వం ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాస్ట్స్ అంటాం మనం. Administrative cost of collecting indirect taxes may be high because they have to be collected from large number of persons, those too small amounts. For example, sales tax డిపార్ట్మెంట్ వేరే ఉంటుంది, అవునా? అదేవిధంగా జిఎస్టి కౌన్సిల్ ఇప్పుడు వేరే ఏర్పాటు చేసి దాని డిపార్ట్మెంట్స్ వేరే ఏర్పాటు చేశాం. ఆ విధంగా కమర్షియల్ ట్యాక్స్ ఇంతకుముందు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వేరేగా ఉండేది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వేరేగా ఉండేది. ఇట్లా వివిధ రకాల డిపార్ట్మెంట్లను ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎంప్లాయీస్ ని లేదా సిస్టమ్ ని ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఎక్కువ కాస్ట్ తోటి ట్యాక్స్ కలెక్షన్ అనేది జరిగేది. అదేవిధంగా ఆప్షన్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్, మనకి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సంబంధించి జనరల్ గా పబ్లిక్ కి అవేర్నెస్ కానీ లేదా చైతన్యం కానీ అసలు ఉండదు. సో ద ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ త్రూ మిడిల్ మెన్ లైక్ ట్రేడర్స్ కదా. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపోజింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద పర్సన్, ద అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్. The ultimate consumer is paying as part of price of the good to the traders, and the traders are paying to the government. So the taxpayer does not feel the payment of tax while purchasing the goods. So the indirect taxes may not create the civic consciousness in the people. So there is an absence of consciousness and regressive. Indirect taxes are criticized on the ground that they are regressive in nature. Their incidence is more on poor people and less on rich people. For example, pulses paina, పప్పు దినుసుల పైన లేదా సెరల్స్ లేదా తృణధాన్యాలు వాటిపైన, ఆయిల్స్ మనం ఉపయోగించే కుకింగ్ ఆయిల్ పైన అధికంగా ధరలు ప్రభుత్వం విధించింది అనుకోండి. దాన్ని అధికంగా ఉపయోగిస్తున్న పూర్ పీపుల్ దాన్ని అధికంగా ధరల రూపంలో పన్నులను చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. అండ్ డిస్కరేజ్, ఇట్ ఆల్సో డిస్కరేజ్ సేవింగ్స్. సో ద ఇండైరెక్ట్ taxes discourage the savings and investment of the people and investors, especially of the lower income people, as incidence of indirect taxes is high on essential goods. As a result, the saving capacity of the poor will be reduced. ఇప్పుడు ధరలు పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి, ప్రభుత్వం పన్నులు పెంచడం వల్ల వస్తువుల ధరలు పెరిగితే వల్ల పేదవారు తమ ఆదాయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో కనీస అవసరాల కోసమే ఖర్చు పెట్టేశారు అనుకోండి, దే ఆర్ అనేబుల్ టు సేవ్ మోర్. సో these taxes discourage the savings of the people in the economy. And tax evasion, commodities are smuggled and sold, do not come under taxation. Role of indirect taxes in a developing economy. Due to limited role of indirect taxes, developing countries have resorted to extensive use of indirect taxes. ఇప్పుడు చూడండి, భారతదేశంలో ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని పోల్చి చూస్తే ఇండైరెక్ట్ taxes are playing a vital role in generating income to the government when we compare with the direct taxes. కాబట్టి ప్రత్యక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కంటే పరోక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అత్యధికంగా 1950s నుండి 2000 వరకు భారతదేశంలో ఈ ప్రత్యక్ష పరోక్ష పన్నుల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం మనం పోల్చి చూసినట్లయితే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగిన ట్యాక్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు. So these indirect taxes have become an important source of development funds in developing countries. కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గవర్నమెంట్ అత్యధికంగా వాటి ఖర్చు పెట్టాలి అంటే ఇలాంటి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ పెంచడం ద్వారా, మన పెట్రోల్ పైన పన్నులు విధించడము అని, సేల్స్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అండ్ అదర్ ఫ్యూయల్స్ పైన పన్నులు విపరీతంగా పెంచడము, ట్రాన్స్పోర్ట్ పైన అధికంగా పన్నులు పెంచడము, ఇలాంటి వాటి ద్వారా ప్రభుత్వాలు అధికంగా ఆదాయాలు రాబట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. దాని ద్వారా డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేయడానికి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఒక సోర్స్ గా ఉపయోగపడతాయని చెప్పొచ్చు. అండ్ వైడర్ కవరేజ్
is there, Nana. When we compare with the direct taxes, indirect taxes have a wider coverage in the economy in developing countries. Why? Because um, poor people are the poor population is more when we compare with the rich population. కాబట్టి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో పేదల యొక్క పరిమాణమే లేదా మధ్యతరగతి వాళ్ళ యొక్క పరిమాణం, మిడిల్ ఇన్కమ్ వాళ్ళ యొక్క పరిమాణమే ఎక్కువగా, వాళ్ళ సంఖ్యనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ పైన ఆ వాళ్ళు ఉపయోగించే వస్తువుల పైన పన్నులు విధించినట్లయితే ఎక్కువ మంది పన్ను పరిధిలోకి వస్తారు. కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అట్లా రాదు. 5 లక్షలకు మించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం స్లాబ్ రేటు, మినిమం స్లాబ్ రేటు 5 lakhs అనుకున్నాం అనుకోండి. 5 lakhs కంటే తక్కువ ఆర్జిస్తున్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ పన్ను పరిధిలోకి రారు. కాబట్టి అగ్రికల్చర్స్ కానీ, లేబర్స్ కానీ, ఫార్మర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కానీ, లేదా ఇతర కంపెనీల్లో లేబర్స్గా, డైలీ వేజ్ లేబర్స్గా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఈ అకౌంట్లోకి రాడు, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ పరిధిలోకి రాడు. కానీ వాళ్ళందరూ తప్పనిసరిగా వస్తు సేవలను ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ పర్వ్యూ ఆఫ్ indirect taxes. So it has wider coverage in developing countries, and it reduces consumption and promotes savings also. ఇప్పుడు మనం వస్తు సేవల పైన ధరలు అవి అధికంగా ప్రభుత్వాలు పన్నులు విధించింది అనుకోండి, అలాంటి వస్తు సేవలను తక్కువగా ఉపయోగించడానికి వాటి యొక్క పర్చేజ్ ని తగ్గించడం, కొనడం అనేది తగ్గించేస్తాం. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆల్కహాలిక్ డ్రింక్స్ కానీ లేదా టొబాకోకు సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిపైన అధికంగా ప్రభుత్వం పన్నులు విధిస్తుంది. కాబట్టి వాటి వాడకం తక్కువ ఉంటుంది, దాని వినియోగం తగ్గిస్తుంది. సో టు రెడ్యూస్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ద గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ heavy taxes on those goods, and this nature promotes savings in the economy. కాబట్టి డెఫినెట్లీగా ఇన్కమ్ పెరిగి, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ప్రజల ఇన్కమ్ పెరిగి వాళ్ళు ఎక్కువగా సేవింగ్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది డెవలపింగ్ కంట్రీస్ లో మనం కొన్నిసార్లు చూడొచ్చు. అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు మీట్ సోషియో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఏంటి సోషియో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అని అంటే, టు ఎలివేషన్ పావర్టీ, టు ఇంక్రీజ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద ఎకానమీ, and to stabilize the economic situation in the developing countries. For these purposes, to attain these objectives, indirect taxes helps to the governments. ఈ విధంగా ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ ని లగ్జరీ గుడ్స్ పైన విధించడం వల్ల రిచ్ పీపుల్ నుండి ఎక్కువ ట్యాక్స్ వదులు చేయడము, తక్కువ ట్యాక్సెస్ నెసెసరీ గూడ్స్ పైన విధించడం ద్వారా పూర్ పీపుల్ కి బెనిఫిట్ చేయడం అనేది చేయొచ్చు. ఈ విధంగా సోషియో ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ని సాధించడానికి, సాంఘిక లేదా ఆర్థిక లక్ష్యాలు, ఉద్దేశాలు సాధించడానికి ప్రభుత్వానికి పరోక్ష పన్నులు చాలా ఉపయోగపడతాయి. అండ్ డైవర్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ టు డిజైర్డ్ ఏరియాస్. కాబట్టి మనం కొన్ని ఆదాయ వనరులను లేదా సహజ వనరులని ఎక్కువ ఏ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడానికి లేదా ప్రజా సంక్షేమాన్ని పెంపొందించడానికి ఏ వస్తు సేవలు అయితే ఉపయోగపడతాయో వాటికి వనరులను తరలించడానికి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ని ఒక టూల్ గా, ఒక సోర్స్ గా ప్రభుత్వాలు ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో బై ఇంపోజింగ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, ద గవర్నమెంట్ కెన్ డైవర్ట్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సమ్ పర్టికులర్ గూడ్స్ టు మోర్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. కాబట్టి ఎక్కువ వనరులు ఆల్కహాలిక్ కానీ లేదా టొబాకోకు సంబంధించినవి కానీ లేదా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే వస్తు సేవలను ఉత్పత్తి చేయకుండా వాటిని కంట్రోల్ చేసి ఇతర వస్తు సేవల్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి మనము ఈ రిసోర్సెస్ ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ను ఉపయోగించవచ్చు. అండ్ టు ప్రమోట్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్. కాబట్టి ప్రభుత్వం కెన్ ఇంపోజ్ హెవీ ట్యాక్సెస్ ఆన్ imports of goods and services from other countries. ఆ విధంగా ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటున్న వస్తు సేవల పైన విపరీతంగా పన్నులు విధించడం. మీకు తెలుసా, ఈ 2-3 months లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కొన్ని చర్యలు తీసుకుంది. ఏంటంటే డొమెస్టిక్ ఎయిర్వేస్ లో ఎవరైనా ఆల్కహాలిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా కొనుగోలు చేసి
ఒక రాష్ట్రం నుండి ఇంకో రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చినట్లయితే, మన రాష్ట్రానికి ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణకు తీసుకొచ్చినట్లయితే అలాంటి వస్తు సేవల్ని పైన ట్యాక్స్ అధికంగా విధించడం కానీ, లేదా వాటిని ప్రొహిబిట్ చేయడం కానీ, అంటే నిషేధించడం కానీ, తీసుకురాకుండా నిషేధించడం కానీ ఈ మధ్య మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ విధించింది. కాబట్టి వీ కెనాట్ ప్రమోట్ దీస్ ఇంపోర్టింగ్ గూడ్స్ అండ్ ట్యాక్సెస్, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్, అదర్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటున్నాం మనం. బట్ ఈ విధంగా టు ప్రమోట్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్, మన స్వదేశీ సంస్థల్ని మనం ప్రోత్సహించాలంటే మన స్వదేశీ సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసిన వస్తు సేవల పైన తక్కువ పన్ను విధించి, విదేశాల నుండి దిగుమతి చేస్తున్న వస్తు సేవల పైన ఎక్కువ పన్ను విధించినట్లయితే అవి ఎక్కువ ధరకు మార్కెట్లో లభిస్తాయి కాబట్టి వాటిని ఎక్కువ మంది కొనుగోలు చేయరు. మన స్వదేశీ వస్తువులు తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి కాబట్టి వాటిని కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ విధంగా చేయొచ్చు. అదే కాకుండా ప్రభుత్వాలు ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన వస్తు సేవల్ని అధికంగా అమ్ముకోవాలనే ఉద్దేశంతో అదే వస్తువును, ఒక ఎక్స్ అనే కమాడిటీని మన దేశంలో తక్కువ ధరకి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, మన దేశంలో ఎక్కువ ధరకి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకి అమ్మొచ్చు. దాన్ని డంపింగ్ ప్రైస్ అంటాం కదా. ఆ డంపింగ్ పాలసీ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక వస్తువును స్వదేశంలో ఎక్కువ ధరకి విదేశాల్లో లేదా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తక్కువ ధరకి అమ్మినట్లయితే దాన్ని టు ప్రమోట్ exports from our country to other countries, the government can decrease the prices of the commodities and services in international market. This is known as dumping. ఈ విధంగా కూడా ప్రభుత్వం చేయొచ్చు. ఆ విధంగా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ వీటికి ఒక టూల్ గా పనిచేస్తాయి. అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాము. ఒక్క నిమిషం. These are the differences between direct and indirect taxes. Nana, a direct tax is imposed on an individual's income or wealth or profit or a company's income, and indirect taxes is imposed on manufacturer or seller of the goods and both. లేదా indirect tax is imposed on purchase or sale of goods and services. And the direct tax అనేది the direct tax is directly paid to the government, but the indirect tax is paid to the not directly paid to the government. It can paid through an intermediary or traders. కాబట్టి వర్తకులు లేదా వ్యాపారుల ద్వారా మనం అంతిమ వినియోగదారుడు ప్రభుత్వానికి నేరుగా ప్రత్యక్షంగా చెల్లించకుండా పరోక్షంగా చెల్లిస్తాడు. అదేవిధంగా ప్రత్యక్ష పన్ను మాత్రం పన్ను ఎవరిపైన అయితే విధించబడిందో వారే డైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తారు. దిస్ ఈస్ డిఫరెన్స్. అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ కానీ లేదా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్. అదేవిధంగా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ కి అయితే ఎండ్ కన్జ్యూమర్స్, ద ఫైనల్ కన్జ్యూమర్స్, అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆర్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్. కాబట్టి వ్యక్తి కావచ్చు, లేదా ఒక కుటుంబ యజమాని కావచ్చు, లేదా ఒక సంస్థ యజమాని కావచ్చు, అవి వాళ్ళు నేరుగా ప్రభుత్వానికి ప్రత్యక్ష పన్ను చెల్లిస్తారు. కానీ పరోక్ష పన్నుల విషయంలో వస్తు సేవలకు సంబంధించిన అంతిమ వినియోగదారుడు పన్ను చెల్లిస్తాడు. ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సంబంధించి ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ అండ్ ప్రాఫిట్స్, అండ్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ టు పే ద ట్యాక్స్ ఇంపోజ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఈ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ట్యాక్స్ రేట్ అనేది, అంటే పన్ను పరిమితి లేదా పన్ను రేటు అనేది ఆ వ్యక్తి లేదా సంస్థ యొక్క ఆదాయం పైన, లాభాల పైన, వాళ్ళ చెల్లించే సామర్థ్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ప్రతి వ్యక్తి విషయంలో రిచ్ పర్సన్ అయినా అదే ట్యాక్స్ చెల్లిస్తాడు, పూర్ పర్సన్ అయినా అదే ట్యాక్స్ చెల్లిస్తాడు. ₹1 పెట్టి అగ్గిపెట్టె కొన్నాడు అంటే 20 పైసలు పూర్ పర్సన్ చెల్లిస్తాడు, 20 పైసలు రిచ్ పర్సన్ కూడా అదే 20 పైసలు చెల్లిస్తున్నాడు. సో ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్.
అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో దీస్ taxes ఆర్ పెయిడ్ బై ఇండివిజువల్స్ అండ్ బిజినెసెస్, బట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ విషయంలో దీస్ taxes ఆర్ పెయిడ్ బై ద అల్టిమేట్ ఆర్ ఎండ్ కన్జ్యూమర్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంతిమ వినియోగదారులు వీటి చెల్లిస్తారు. అండ్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఈస్ ప్రోగ్రెసివ్, కానీ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈస్ ఫ్లాట్, సో ట్యాక్స్ బర్డెన్ ఈస్ రిగ్రెసివ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ప్రోగ్రెసివ్ అని ఎందుకు అన్నాము అంటే, ఆదాయం పెరుగుతున్న కొద్దీ పన్ను పరిమాణం పెరుగుతుంది, పురోగామి. ఆదాయం తగ్గుతుంటే పన్ను పరిమాణం తగ్గుతుంది. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ఆదాయం పెరిగినా అంతే పన్ను, ఆదాయం తగ్గినా అంతే పన్ను చెల్లించాలి. ద ట్యాక్స్ రేట్ ఈస్ ఫ్లాట్, సో ఇట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రిగ్రెసివ్. అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో కలెక్టింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్. కాబట్టి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనము కలెక్ట్ చేయడం అనేది కొంత కష్టంగా కూడుకుంటుంది. అంటే ఏ వ్యక్తి ఆదాయము మినిమం రెవెన్యూ స్లాట్ లోకి వచ్చింది లేదా అంతకంటే మించి ఉంది అనేది ఖచ్చితమైన అకౌంట్ల నిర్వహణ వాళ్ళు చేయకపోతే మనకు తెలియదు. అదేవిధంగా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్. ఎందుకంటే ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో మనం అగ్గిపెట్టె పైన లేదా ఒక కాల్గేట్ పైన, ఒక సాల్ట్ ప్యాకెట్ పైన, లేదా ఒక కూల్ డ్రింక్ పైన మనం ఒక ట్యాక్స్ విధించాము అంటే ఆ పర్చేస్ పైన 4% లేదా 8%, 12%, 24% ట్యాక్స్ విధించాము అంటే అది తప్పనిసరిగా వాటిని కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళు చెల్లించాల్సిందే కదా నాన్న. రైట్. నెక్స్ట్ నాన్న, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ట్యాక్స్ బర్డెన్ కెన్ నాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ట్యాక్స్ బర్డెన్ అనేది with respect to direct tax, that direct tax burden cannot be transferred to another person's side, another forms. But indirect tax vishayamlo the indirect tax burden can be transferable. One person, the initial, who borne the initial tax burden, he can transfer the burden of tax to ultimate consumer. కానీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఇస్ కాంప్లెక్స్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఈజ్ క్వైట్ కన్వీనియంట్. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొంత అసౌకర్యానికి, అనిశ్చితత్వానికి గురికి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో అయితే చాలా కన్వీనియంట్ గా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వసూలు చేయవచ్చు. వస్తువు పైన, సేవ పైన పన్ను విధించినట్లయితే దాన్ని కొనుగోలు చేసిన, ఉపయోగించిన ప్రతి వ్యక్తి ఆ ట్యాక్స్ ని ఈజీగా చెల్లించేస్తాడు. అండ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో there is a scope for tax evasion either by not paying the taxes or taxpayer may understate the income and wealth. For example, 5 లక్షలకు మించి వారి వ్యాపార లావాదేవీలు ఉన్న కొన్ని లావాదేవీలని అకౌంట్ల రూపంలో వాళ్ళు చూపించలేకపోయినట్లయితే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు, తక్కువ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తారు. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో the scope of tax evasion by the ultimate consumer is not there, but the right from the manufacturer to the retailer, tax evasion is possible. కొన్నిసార్లు మాత్రమే ట్యాక్స్ ఎవేజన్ ఇక్కడ పాసిబుల్ ఉంటుంది. ఎక్కడ అంటే ఈ వస్తువును ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఉత్పత్తిదారుడు దాన్ని అమ్మకానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు కానీ, దాన్ని ఉత్పత్తి చేసిన ఉత్పత్తి కార్యకలాపాలు కానీ అకౌంట్ల రూపంలో నిర్వహించడు. అలాంటి వస్తు సేవల్ని మనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ చెల్లించాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం కిరాణా షాప్కి వెళ్ళామనుకోండి, ఒక 1500 రూపాయల సరుకులు మనం కొనుగోలు చేసాం 1 month కి సంబంధించి. ఈ 1500 రూపాయలకి సంబంధించి ప్రతిదానికి అగ్గిపెట్టెకి, లేదా సాల్ట్ ప్యాకెట్ కి, లేదా మనం కొనుగోలు చేసిన 1 కిలో గోధుమ పిండికి నాకు బిల్ వేసి అంటే ఒరిజినల్ బిల్ ఇవ్వడు, మామూలు పేపర్ పైన రాసి ఇచ్చేస్తాడు. అలాంటి వాటికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఇందులోకి రాకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ నాన్న, డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ సంబంధించి ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండ్ thus it satisfy the principle of equity. కాబట్టి the direct tax depends on the ability to pay the tax imposed on taxpayer. పన్ను చెల్లింపుదారు యొక్క పన్ను చెల్లింపు సామర్థ్యం పైన ఆధారపడి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విధిస్తాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 5 లక్షల కంటే తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు 30% చెల్లించాలి,
10 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు 5% చెల్లిస్తే సరిపోతుందని ప్రభుత్వము రిగ్రెసివ్ గా ట్యాక్స్ విధించింది అనుకోండి. ట్యాక్స్ అట్లా ఆ విధంగా విధిస్తే ప్రజా వ్యతిరేకత వస్తుంది. ద పీపుల్ అపోజ్ దీస్ ట్యాక్స్ పాలసీ. కాబట్టి ప్రభుత్వము అధిక ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు ఎక్కువ పన్ను, తక్కువ ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు తక్కువ పన్ను చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎబిలిటీ టు పే ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ability of the taxpayer is ignored. Both rich and poor has to pay the tax. If they purchase a good or service in the market, they have to pay the tax. కదా నాన్న. అదేవిధంగా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో it increases the tax rate. The government can increase the tax rate. If the government increase the tax rate, it may reduce savings and investment by the public. But indirect tax విషయంలో it also if the government increase the indirect tax rate, it may reduce consumption of the goods and services. It may leads to reduce the reduction of savings also. ఆ విధంగా కూడా జరగవచ్చు. ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరిగింది అనుకోండి, విపరీతంగా మనం కన్జంప్షన్ చేసేస్తున్నాం, తక్కువ ట్యాక్స్ విధించింది, అప్పుడు సేవింగ్స్ పెరగచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అన్న డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ద ట్యాక్స్ బేరర్ నోస్ ద ట్యాక్స్ లియబిలిటీ, టైమ్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు బి పెయిడ్. కాబట్టి ప్రత్యక్ష పన్ను విషయంలో పన్ను చెల్లింపుదారుడికి ఎంత పన్ను చెల్లించాలి, ఏ సమయంలో చెల్లించాలి అని ఖచ్చితంగా సమాచారం తెలిసి ఉంటుంది. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయంలో ఏ వస్తువు పైన ఎంత ట్యాక్స్ చెల్లిస్తున్నాను, ఏ సమయంలో చెల్లించాలి అనే ఖచ్చితత్వం అనేది ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో సర్టనిటీ అని చెప్పొచ్చు. So these are the differences between the direct and indirect taxes. So friends, for today I am ending this class. So we discussed today the direct taxes and the indirect taxes, merits and demerits of both the taxes.